Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of photosynthesis lecture number 4. In this lecture, we are going to study about photosystems and Hill reaction. In previous lecture, we already discussed about the nature of light. And also we discussed about the immersion enhancement effect. And according to Emerson, there are two photosystems which are present in the thylakoid membrane, and these photosystems which are involved in the light reaction. So here we discuss about the photosystem. Photosystem, or which is also known as a pigment system. There are two photosystems are present, and these are nothing but the photosystem first and photosystem second. Each photosystem which is formed from the two regions, that is the reaction center and the light harvesting complex. Means each photosystem is composed of reaction center and light harvesting complex. This light harvesting complex which having core molecules and antenna molecules. Means it also having the core complex region and antenna region. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हा जो काही रिजन आहे तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सचा रिजन आहे. म्हणजे आपण जर बघितलं दोन टाइपच्या फोटोसिस्टीम प्रेझेंट असतात, एक फोटोसिस्टीम फर्स्ट आणि फोटोसिस्टीम सेकंड. आणि हे जे दोन टाइप फोटोसिस्टीमचे केलेत ते कशावरून केलेत, तर रिॲक्शन सेंटर मधला क्लोरोफिल ए हा कोणत्या वेव्हलेंथची लाईट ऍब्सॉर्ब करतो त्यावर. आता इथं जर आपण बघितलं फोटोसिस्टीमचं जर स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये रिॲक्शन सेंटर आहे आणि लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आहे. लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मध्ये परत आपल्याला हे अगदी ह्या रिॲक्शन सेंटर जवळचे जे मॉलिक्युल्स असतात त्यांना आपण कोर मॉलिक्युल्स म्हणतो, त्या रिजनला कोर कॉम्प्लेक्स म्हणणार आहोत. आणि बाहेरच्या साईडचा हा जो रिजन आहे त्याला आपण अँटेना रिजन किंवा अँटेना मॉलिक्युल्स म्हणतो. दिस light harvesting complex which is formed from the photosynthetic pigment, that is chlorophyll A, chlorophyll B, then carotenoids, that is xanthophyll आणि कॅरोटीन. या सगळ्यापासून काय फॉर्म होणार आहे, हा लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होईल. आणि लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मध्ये जे फोटोसिंथेटिक मॉलिक्युल्स हे जे असणार आहे, दॅट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जे असणार आहे, दीज आर प्रेझेंट आउटसाइड. सगळ्यात बाहेरच्या साईडला जे असणार आहे त्यांना आपण अँटेना रिजन म्हणतो. आणि अगदी जवळ म्हणजे द फोटोसिंथेटिक molecules, photosynthetic pigments which are present near to this reaction center, these are known as core molecules, and these remaining which are known as a antenna molecules. These photosynthetic pigments which are present in these light harvesting complex, they absorb the light energy in the form of photons, and then this light energy is transferred to the chlorophyll A molecule. आता यामध्ये पण काय असणार आहे, जे अँटेना मॉलिक्युल्स लाइट एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आहेत, these antenna molecules which become excited, they having the high energy electrons, then they transfer this high energy electrons or this light to the अदर मॉलिक्युल्स, त्याच्या आतमधल्या मॉलिक्युल्स कडे ट्रान्सफर केली जाईल आणि परत ती कोर मॉलिक्युल पर्यंत येणार आहे. कोर मॉलिक्युल्स हे एक्साइटेड होतील आणि ते त्याच्याकडची लाईट ही रिॲक्शन सेंटर मधल्या क्लोरोफिल ए ला सप्लाय करणार. आता या रिॲक्शन सेंटर मध्ये जर आपण बघितलं, इन द रिॲक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्युल इज प्रेझेंट, अँड दिस क्लोरोफिल ए मॉलिक्युल विच ऍब्सॉर्ब द लाईट एनर्जी of the 680 nanometer wavelength, then this photosystem which is known as photosystem second. जर समजा रिॲक्शन सेंटर मधल्या क्लोरोफिल ए न 680 नॅनोमीटर वेव्हलेंथची लाईट ऍब्सॉर्ब केली, then it is known as a photosystem second or P680. If this chlorophyll A molecule which absorb the light energy having the wavelength 700 nanometer, then it is known as a P700 or it is known as a photosystem first. आणि मग
ही लाईट एनर्जी रिसिव्ह केल्यानंतर म्हणजे हा जो काही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आहे तो क्लोरोफिल ए हा लाईट एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल आणि ती कोणत्या वेव्हलेंथची लाईट ऍब्सॉर्ब करतो त्याच्यावरती फोटोसिस्टीम फर्स्ट आणि फोटोसिस्टीम सेकंड असे दोन सिस्टीम्स आहेत. फोटोसिस्टीम फर्स्ट अँड फोटोसिस्टीम सेकंड. यामधला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जी लाईट ऍब्सॉर्ब करणार आहे, ज्या वेव्हलेंथची लाईट ऍब्सॉर्ब करतो त्याच्यापेक्षा कमी वेव्हलेंथची लाईट हे या लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मध्ये प्रेझेंट असलेले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स करते. Means these core molecules, antenna molecules, they absorb the light and this light wavelength is less than the light absorbed by this chlorophyll A which is present in the reaction center. Then when this chlorophyll A molecule which is excited by receiving the light energy, म्हणजे लाईट एनर्जी रिसीव्ह केल्यानंतर आपण लास्ट लेक्चर मध्ये स्टडी केले की ग्राउंड स्टेट मधला क्लोरोफिल ए जेव्हा लाईट ऍब्सॉर्ब करणार आहे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन तेव्हा तो काय होईल, एक्साइटेड होणार, म्हणजेच त्या क्लोरोफिल ए वरती निगेटिव्ह चार्ज येणार आहे. त्याच्या आउटर ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स, हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतील अँड देन दिस हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलीज अँड दे आर ट्रान्सफर to the primary electron acceptor, means this primary acceptor which receive the electrons. कारण जी फोटोसिस्टीम असणार आहे त्या फोटोसिस्टीम मध्ये या रिएक्शन सेंटर त्याचबरोबर लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हे जे रिजन्स आहेत त्याच्यामध्ये जसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आहेत तसे इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर पण तिथं प्रेझेंट असणार आहेत, त्याचबरोबर अदर कंपोनंट सुद्धा तिथं प्रेझेंट असतील. सो this is all about the structure of the photosystem. There are two photosystems are present on the thylakoid membrane and these are nothing but the photosystem first and photosystem second. आता जर आपण सुरुवातीला बघितलं that is photosystem first, that is P700. This photosystem first is located in the stroma thylakoids and the non-appressed region of the granule thylakoid. आता हे फोटोसिस्टीम फर्स्ट म्हणजेच P700 ही फोटोसिस्टीम फर्स्ट कुठं प्रेझेंट आहे, कुठं लोकेशन आहे तिचं, तर इट इज लोकेटेड इन द स्ट्रोमा थॅलकॉइड्स अँड नॉन ऍप्रेस्ड रिजन ऑफ ग्रॅनल थॅलकॉइड. तर नॉन ऍप्रेस्ड रिजन ऑफ ग्रॅनल थॅलकॉइड म्हणजे जर आपण बघितलं एका ग्रॅनमचं स्ट्रक्चर बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की each granum which is formed from the number of thylakoids and all these thylakoids which are arranged one above the each other like a stacks of coins. म्हणजे एक ग्रानम हे नंबर ऑफ थॅलकॉइड्स पासून पावणार आहे, या थॅलकॉइड्स एकमेकावरती अरेंज होणार आहे. त्याची अरेंजमेंट ही अशी असेल जशी नाण्यांची रस असते त्या पद्धतीने आपल्याला दिसेल. प्रत्येक थॅलकॉइड मध्ये जर आपण बघितलं each थॅलकॉइड which having the outer membrane and the inner membrane. आणि ही जी काही थॅलकॉइडची मेम्ब्रेन आहे ऑन दिस थॅलकॉइड मेम्ब्रेन there is a presence of the photosystem first and photosystem second. आणि या थॅलकॉइड मेम्ब्रेन मध्ये जर आपण बघितलं तिथं दोन पार्ट आहेत, नॉन ऍप्रेस्ड पार्ट आहे आणि ऍप्रेस्ड पार्ट आहे. आता याच्यामधला नॉन ऍप्रेस्ड रिजन ऑफ द ग्रॅनल थॅलकॉइड ऑन विच फोटोसिस्टीम फर्स्ट इज प्रेझेंट. तर नॉन ऍप्रेस्ड रिजन म्हणजे कुठला, द थॅलकॉइड मेम्ब्रेन विच इज फेस टू द स्ट्रोमा और द थॅलकॉइड मेम्ब्रेन विच एक्सपोज टू द स्ट्रोमा. म्हणजे इथे बाहेर काय आहे, स्ट्रोमा आहे. थॅलकॉइडची जी मेम्ब्रेन ही स्ट्रोमाकडे फेस करून आहे, स्ट्रोमाला एक्सपोज होते, त्या ठिकाणी काय असणार आहे, फोटोसिस्टीम फर्स्ट प्रेझेंट असेल. मीन्स फोटोसिस्टीम फर्स्ट इज लोकेटेड इन द स्ट्रोमा थॅलकॉइड or non-appressed region of granule thylakoid. Means the non-appressed region means the thylakoid membrane which is exposed to the stroma. किंवा आपण बघतोय की ज्या 2-3 ग्राना प्रेझेंट असतात स्ट्रोमा मध्ये, ज्या नंबर ऑफ ग्राना प्रेझेंट असतील त्या सगळ्या ग्राना हे एकमेकाला
इंटरग्रानल मेम्ब्रेननी स्ट्रोमा लॅमिलीनी त्या काय आहेत कनेक्ट झालेत. मग त्या स्ट्रोमा लॅमिलीचा सुद्धा काय असणार आहे, जी मेम्ब्रेन स्ट्रोमा लॅमिलीची मेम्ब्रेन जी असणार आहे ती स्ट्रोमाला एक्सपोज होईल. दिस मेम्ब्रेन विच इज एक्सपोज टू द स्ट्रोमा ऑन विच फोटोसिस्टीम फर्स्ट इज प्रेझेंट. म्हणजे जर बघितलं तर इथं ही फोटोसिस्टीम काय असणार फर्स्ट प्रेझेंट असेल. देन द रिएक्शन सेंटर of this photosystem first which having the chlorophyll A molecule and this chlorophyll A molecule which absorb the light of 700 nanometer wavelength. 700 nanometer wavelength ची लाईट हा क्लोरोफिल A रिएक्शन सेंटर मध्ये प्रेझेंट असला क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल ऍब्सॉर्ब करेल. देन लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. आता हे रिएक्शन सेंटर झालं, त्याच्या बाहेर जिथं सगळे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेझेंट असणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स म्हणणार. अँड दिस लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हॅज 200 to 400 क्लोरोफिल्स अँड 50 कॅरोटिनॉइड्स. त्या लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मध्ये 200 to 400 क्लोरोफिल्स असतील, मीन्स क्लोरोफिल ए अँड क्लोरोफिल बी असणार. इट हॅज 50 कॅरोटिनॉइड्स आणि त्याच्यामध्ये 50 कॅरोटिनॉइड्स पण प्रेझेंट असणार. देन नेक्स्ट जर आपण बघितलं तर इट हॅज ए रिड्युसिंग एजंट A0. आता ह्या फोटोसिस्टीम फर्स्ट मध्ये जे रिएक्शन सेंटर आहे, लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आहे, त्या लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मध्ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आहेत. Along with this photosynthetic pigment, there is also presence of reducing agent like A0. Then A1 that is the quinone तिथं present असेल. Then iron, sulfur, proteins are also present. Then ferridoxin तिथं present असणार आहे. Then cytochrome B6 F complex तिथं present असणार. cytochrome B6 F complex इथं प्रेझेंट असेल अँड प्लास्टोसायनिन विच इज ऑल्सो प्रेझेंट इन दिस फोटोसिस्टीम फर्स्ट. फोटोसिस्टीम फर्स्ट मध्ये या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जे लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मध्ये प्रेझेंट आहेत त्याच्याबरोबर हे बाकीचे कंपोनेंट पण तिथं प्रेझेंट असणार. देन दिस फोटोसिस्टीम फर्स्ट विच इज इन्व्हॉल्व और विच टेक पार्ट इन बोथ सायकलिक अँड नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. म्हणजे जर लाईट रिएक्शन आपण बघितली तर लाईट रिएक्शन डिवायडेड इनटू सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन अँड नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. या सायकलिक आणि नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन मध्ये फोटोसिस्टीम फर्स्ट इन्व्हॉल्व असणार आहे. मीन्स फोटोसिस्टीम फर्स्ट विच टेक पार्ट इन द सायकलिक इन बोथ सायकलिक अँड नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. देन द photosystem first which is not involved in the photolysis of water. Photolysis of water मध्ये photosystem first involved नाही. So it is also not involved in the release of oxygen. Oxygen release मध्ये पण ती involved असणार नाही. So this is all about the photosystem first की ज्याच्या रिएक्शन सेंटर मध्ये क्लोरोफिल A मध्ये काय असणार, क्लोरोफिल ए जो असेल विच ऍब्सॉर्ब द 700 नॅनोमीटर वेवलेंथ लाईट. देन फोटोसिस्टीम सेकंड. द फोटोसिस्टीम सेकंड जे असणार आहे दिस फोटोसिस्टीम सेकंड विच इज ऑल्सो नोन ऍज ए P680. अँड दिस फोटोसिस्टीम सेकंड or the photosystem 2 which is located in the appressed part of the ग्राना थॅलेकॉइड. आता हे PS2 जे असेल P680 फोटोसिस्टीम सेकंड विच इज लोकेटेड इन द ऍप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्राना थॅलेकॉइड. आता ऍप्रेस्ड पार्ट मीन्स काय असणार आहे, द थॅलेकॉइड मेम्ब्रेन इन द ग्राना. म्हणजे जर आपण बघितलं हे जे काही ग्रानम आहे त्या ग्रानम मध्ये नंबर ऑफ थॅलेकॉइड्स असते. ते जे काही थॅलेकॉइड्स असणार दिस थॅलेकॉइड्स विच अरेंज वन अबाव द इच अदर. आणि ह्या थॅलेकॉइड ज्या असणार आहेत त्या दोन थॅलेकॉइडचे जे मेम्ब्रेन असणार आहेत त्या मेम्ब्रेन म्हणजे ह्या एका थॅलेकॉइडची ही मेम्ब्रेन आणि दुसऱ्या थॅलेकॉइडची मेम्ब्रेन आहे. These membranes which are exposed to the other
thylakoid membranes means the thylakoid membrane in the grana or the inner membrane. जर आपण बघितलं तर हा जो रिजन असणार आहे हा काय असेल, ऍप्रेस्ड रिजन ऑफ द थॅलकॉइड मेम्ब्रेन. थॅलकॉइड मेम्ब्रेन जी असणार आहे किंवा जी ग्रॅना थॅलकॉइड आहे त्या ग्रॅना थॅलकॉइडचा हा काय असेल, ऍप्रेस्ड मेम्ब्रेन असेल. मीन्स दिस थॅलकॉइड मेम्ब्रेन इन द ग्राना विच इज नॉट एक्सपोज टू द स्ट्रोमा. जो रिजन किंवा जो थॅलकॉइड, जी थॅलकॉइडची मेम्ब्रेन ही स्ट्रोमाला एक्सपोज होत नाही त्या मेम्ब्रेन वरती काय प्रेझेंट असणार आहे, फोटोसिस्टीन सेकंड प्रेझेंट असेल आणि त्या रिजनला आपण ऍप्रेस्ड रिजन और ऍप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्राना थॅलकॉइड. देन the reaction center has chlorophyll A, that is P680. म्हणजे फोटोसिस्टीन सेकंड मधल्या रिएक्शन सेंटर मध्ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल असेल, दिस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऍब्सॉर्ब द लाईट ऑफ 680 नॅनोमीटर वेवलेंथ. म्हणजे या रिएक्शन सेंटर मध्ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल असेल तो 680 नॅनोमीटर वेवलेंथची लाईट काय करणार आहे, ऍब्सॉर्ब करणार आहे. देन द लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. आता लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स which is formed from the photosynthetic pigment. This light harvesting complex has 200 chlorophylls and 50 carotenoids, and in carotenoids mostly xanthophylls are present. म्हणजे क्लोरोफिल्स अँड कॅरोटिनॉइड्स असणार. कॅरोटिनॉइड्स जे असणार आहेत त्या कॅरोटिनॉइड मध्ये ऍज कम्पेअर टू कॅरोटीन झॅन्थोफिल जास्त प्रमाणात असते. देन इन दॅट लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स it has, or this photocystin second has oxygen evolving complex. तिथे oxygen evolving complex पण present असेल and this oxygen evolving complex contain manganese ions, then calcium ions, chlorine ions present असते. Then it also contain the pheophytin, then plastoquinone, cytochrome B6F complex and copper containing plastocyanin. तिथे copper containing plastocyanin पण present असणार. Then this photocystin second which take part only in the non-cyclic photophosphorylation. photocystin second ही फक्त non-cyclic photophosphorylation मध्ये इन्व्हॉल्व होणार आहे. It take part in the non-cyclic photophosphorylation. Then this photocystin second which carry out the photolysis of the water, means it is involved in the photolysis of water, means it also involved in the release of oxygen. कारण जेव्हा photolysis of water होणार, water molecules splitting will at that time oxygen is released. So it is also related with the photolysis of water and oxygen release. So this is all about the photosystem second. आता या फोटोसिस्टीम फर्स्ट आणि फोटोसिस्टीम सेकंड हे दोन्ही फोटोसिस्टीम्स या लाईट रिएक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व असणार आहे. अँड दीज फोटोसिस्टीम्स विच कॅरी आउट द लाईट रिएक्शन मीन्स सायकलिक अँड नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. Cyclic photophosphorylation which is carried out by these photosystem first independently, and non-cyclic photophosphorylation the photosystem first and photosystem second both are involved, means both togetherly carried out this non-cyclic photophosphorylation. And in this light reaction the light energy is converted into chemical energy, means the light energy which is received by these photosynthetic pigments which is transferred to the electron acceptor, and this electron acceptor when it is transferred from one electron acceptor to other electron acceptor, at that time energy is released, and this energy which is stored in the form of ATP. Means in this way these both cyclic and non-cyclic photophosphorylation there is a formation of ATP and NADPH2 which are used in the dark reaction. So this is all about the photosystems. Then we discuss about the Hill reaction.
Hill reaction, or it is also known as a photolysis of water. त्याला photolysis of water पण म्हटलं जातं. This Hill reaction or photolysis of water. Lysis means breakdown of water. Waterचं breakdown होणार आहे in presence of light. त्याला आपण photolysis of water. And in this photolysis of water, the splitting of water into H plus and OH ions, and this splitting of water molecule takes place in presence of light and chlorophyll. When we observe this reaction, that is twice H2O, means two water molecules in presence of sunlight and chlorophyll A, it gives two H plus ions and two OH minus ions. म्हणजेच वॉटर मॉलिक्युलचं काय झालेलं आहे, स्प्लिटिंग झालं in presence of light and chlorophyll, and then there is a formation of H plus and OH minus ions, and this is called as a photolysis of water. Previously, scientists thought that during photosynthesis, oxygen is evolved, and this oxygen which is evolved at the end of photosynthesis, this oxygen which is from their source is carbon dioxide, not water. Previously, scientists thought that during photosynthesis, the oxygen which is evolved, came from the carbon dioxide, not from the water. Means their source is carbon dioxide, not water. म्हणजे पूर्वी सायंटिस्टना असं वाटत होतं की फोटोसिंथेसिसच्या वेळी जो ऑक्सिजन रिलीज होणार आहे तो ऑक्सिजन कुठून येणार आहे, तर तो कार्बन डायऑक्साइड मधून येईल, वॉटर मधून येणार नाही. But in 1930, Van Niel carried out one experiment on a green sulfur bacteria or purple sulfur bacteria. These green sulfur and purple sulfur bacteria, they use carbon dioxide and hydrogen sulfide for the photosynthesis, and they form the carbohydrate. When he carried out this experiment, he observed that after the completion of photosynthesis in this green sulfur bacteria, the sulfur is released, and this sulfur which is formed, and this sulfur which is formed from the H2S, हायड्रोजन सल्फाइड पासून हा सल्फर फॉर्म होणार आहे. म्हणजे जर आपण ही रिएक्शन बघितली तर आपल्या लक्षात येईल 6CO2 प्लस 12H2S हायड्रोजन सल्फाइड, म्हणजे 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of hydrogen sulfide H2S. In presence of light, it gives the C6H12O6, म्हणजे कार्बोहायड्रेट फॉर्म झाले. Then there is a formation of 6 molecules of H2O, water form होणार आहे, 12 sulfur. 12 sulfur release होणार आहे, means there is a release of sulfur. And this sulfur which is formed, their source is the H2O. हा H2S हा त्याचा सोर्स आहे, म्हणजे हायड्रोजन सल्फाइड. म्हणजे हा सल्फर कुठून आला, तर हायड्रोजन सल्फाइड मधून आलेला. And from his experiment, Van Niel suggested that in green plant, whenever there is a photosynthesis, during the photosynthesis, oxygen is released, and this oxygen which came from their source is water, not carbon dioxide. Van Niel suggested that in green plant, during photosynthesis, oxygen is released, which is from the H2O and not from the CO2. Means their source is H2O. Water हा त्याचा सोर्स आहे, कार्बन डायऑक्साइड हा त्याचा सोर्स नाहीये. Then in 1937, Robert Hill carried out one experiment on a isolated chloroplast. Means Robert Hill arranged one experiment, and for his experiment he isolated chloroplast from the spinach leaves. Spinach leaves मधून त्याने chloroplast isolate केले and suspend this chloroplast in a water. This water which is free from CO2. जे वॉटर त्याने यूज केलं होतं त्या वॉटर मध्ये कार्बन डायऑक्साइड असणार नाही याची प्रिकॉशन घेतली होती. ते वॉटर फ्री फ्रॉम CO2 असेल अशा वॉटर मध्ये क्लोरोप्लास्ट सस्पेंड केलं. and add the फेरिक सॉल्ट इन दॅट वॉटर. त्या वॉटर मध्ये काय केलंय, फेरिक सॉल्ट ऍड केलं ऍज ए हायड्रोजन ऍक्सेप्टर. देर इज अ ऍडिशन ऑफ द फेरिसायनाइड. फेरिसायनाइड त्याच्यामध्ये
ऍड केले किंवा फेरिक सॉल्ट त्याच्यामध्ये ऍड केले ऍज ए हायड्रोजन ऍक्सेप्टर अँड एक्सपोज दिस assembly or the experiment to the sunlight. Then he observed that the ferric is reduced to the ferrous, means this ferricyanide is reduced to ferrocyanide by photolysis of water. तिथं वॉटरचं स्प्लिटिंग झालेलं आहे. वॉटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिट अप इनटू H+ and OH- ions. And the hydrogen which is released, which is accepted by this ferricyanide, and it is converted into the ferrocyanide, means ferric salt is reduced to ferrous. And the oxygen which is released in the form of bubbles, आणि तिथं काय फॉर्म झालाय तर ऑक्सिजन रिलीज झाला तर ऑक्सिजन बबलच्या फॉर्म मध्ये दिसणार आहे. म्हणजे तिथं रॉबर्ट हिलला काय दिसलेलं आहे तर फेरिक सॉल्टचं रिडक्शन होऊन फेरस फॉर्म झाला अँड ऑक्सिजन इज रिलीज विच इज ऑब्झर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. And from his experiment, he concluded that during photosynthesis, oxygen is released, and this oxygen from the water, not from the CO2. Means their source is water, not CO2. जर आपण हे ओव्हरऑल जर इथं रिएक्शन बघितली तर आपल्याला असं दिसेल ट्वाइस H2O plus 2A in presence of sunlight and chlorophyll, it gives twice AH2 plus O2. आता इथं A जो असणार आहे तो A म्हणजे काय असणार? A is unknown hydrogen acceptor आहे. unknown hydrogen acceptor. आता हे जर आपण जे अननोन हायड्रोजन ऍक्सेप्टर आहे तो अननोन हायड्रोजन ऍक्सेप्टर का कोणता असेल याच्यासाठी डॉक्टर अर्नॉन इन 1954 डिस्कवर्ड दॅट unknown hydrogen acceptor is coenzyme NADP. coenzyme NADP हा unknown hydrogen acceptor आहे. And this NADP means nicotine amide adenine dinucleotide phosphate is the unknown hydrogen acceptor, or it is the hydrogen acceptor in the photosynthesis process. तर रॉबर्ट हिलनं जो एक्सपेरिमेंट केला होता त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये त्यानं कन्क्लुजन मांडलं की from his experiment he concluded that is the source of oxygen is water, not CO2. And this the conclusion of the Robert Hill is experimentally confirmed by the three scientists, and these are nothing but the Rubin, Kamen and Martin in 1941. In 1941, Rubin, Kamen and Martin confirmed the source of oxygen with the help of heavy isotope O18, that is labeled water H2O. त्यांनी काय केलेलं आहे H218O त्यांनी वापरलेलं आहे. म्हणजेच हेवी आयसोटोप O18 त्यांनी त्यांच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये वापरला. म्हणजेच आर्टिफिशियली त्यांनी वॉटर प्रिपेअर केले आणि ते वॉटर प्रिपरेशन करताना जो ऑक्सिजन घेतलाय this oxygen which is the heavy isotope O18 used it. And from their experiment they confirmed that during photosynthesis oxygen is released, and this oxygen which is from the water and not from the CO2. म्हणजे हा जो काही ऑक्सिजन रिलीज होणार आहे त्याचा सोर्स हा वॉटर असणार आहे, तो वॉटर मधून येणार आहे. म्हणजेच वॉटरचं स्प्लिटिंग होईल, स्प्लिटिंग झाल्यानंतर त्याच्यामधून ऑक्सिजन रिलीज होणार आहे आणि जो हायड्रोजन आहे तो हायड्रोजन काय करेल हायड्रोजन ऍक्सेप्टर दॅट इज NADP जो असेल दिस NADP विच ऍक्सेप्ट द हायड्रोजन. जर आपण इथं ओव्हरऑल इक्वेशन बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल 6CO2 प्लस 12H218O म्हणजेच हे काय केलंय लेबल्ड वॉटर इथं घेतलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन कुठला आहे हेवी आयसोटोप दॅट इज O18 आहे. इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट अँड क्लोरोफिल A इट गिव्स द C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 molecules of oxygen, and all these oxygen molecules which are the heavy isotope that is O18 असणार आहे. म्हणजे त्याचा सोर्स काय झाला वॉटर हा त्याचा सोर्स आहे, कार्बन डायऑक्साइड त्याचा सोर्स असणार नाही. सो इन दिस वे द
Ruben, Keman and Martin confirm the Hill reaction, that is the source of oxygen is water and not CO2. In this way, the Hill reaction which explain the source of oxygen in the photosynthesis. So this is all about the Hill reaction. आता ह्या हिल रिएक्शन वरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारतो, एखादी शॉर्ट नोट आपल्याला विचारली जाते, राईट ए नोट ऑन हिल रिएक्शन अशा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर फोटोलायसिस ऑफ वॉटर, लायसिस म्हणजे काय होणार, ब्रेकडाऊन होणार आहे, वॉटर मॉलिक्युलचं ब्रेकडाऊन हे H+ and OH- आयन्स मध्ये होईल. किंवा आपल्याला असाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल, ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस द सोर्स ऑफ ऑक्सिजन इज, तर तो काय असणार आहे, वॉटर असेल, नॉट CO2. ह्याच्याशी रिलेटेड एखादा क्वेश्चन किंवा एखादं इक्वेशन आपल्याला याच्यामधलं रिएक्शन सुद्धा दिली जाऊ शकते याच्यामध्ये. त्यानंतर ज्या फोटोसिस्टीम्स आहेत त्या 2 फोटोसिस्टीमशी रिलेटेड एखादा MCQ आपल्याला विचारलं जाऊ शकतो. त्याचं लोकेशन कुठं आहे, फोटोसिस्टीम फर्स्टचं, फोटोसिस्टीम सेकंडचं लोकेशन कुठं आहे, किंवा त्याचबरोबर द फोटोसिस्टीम इन non-cyclic photophosphorilation, which photosystems are involved, that is the both photosystems involved आहे. किंवा या हा जो डिफरन्स आहे, द डिफरन्स बिटवीन फोटोसिस्टीम फर्स्ट अँड फोटोसिस्टीम सेकंड अशा टाईपचा पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, किंवा ही डायग्राम सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. So this is all about the photosystems and Hill reaction. Thank you very much.